Good morning, dear students. I am Sohana Sabrin Talukdar, assistant English teacher from Sher-e-Bangla High School. So, dear students, how are you? I hope all of you are very fine. I am also fine by the grace of Allah. You know one thing, that every day we are losing many lives due to COVID-19. And many people are affected. Though this number in Bangladesh is less than another countries, but we never ignore it. We should wash our hands again and again with soap for 20 seconds. We should sanitize our hands, use mask when necessary, and maintain social distance. However, dear students, come to our lesson. Today, I will show you one picture. Can you guess this picture? What the picture is about? Yes, this picture is a question mark. And today I will teach you on tag question for class 9-10 according to your syllabus question number 9. So dear students, at first we will know the definition of tag question, or what is tag question. Please look at the board. Here is the definition. Tag questions turn a statement into a question. They are often used for checking information that we think we know is true. And there are two types of tag question: negative tag and positive tag question. If the statement is positive, the tag will be negative, and if the statement is positive, the tag will be negative, and if the statement is negative, the tag will be positive. Positive and negative tag are made using auxiliary verbs. For example, verb to be or verb to have, and subject pronoun. In the board, there is some example. He is a liar. This statement is a positive statement, and we will make a negative tag. Here is used as auxiliary verb. So, he is a liar. The tag is isn't he. The another is a positive statement also. He reads a book, but there is no auxiliary verb because this sentence is taken from present indefinite tense. So for present indefinite tense and present perfect tense, past perfect tense, for present indefinite tense and past indefinite tense, we will use do, does and did for making tag question. Here is a statements, positive statements. He reads a book, and tag is doesn't he. Again, he is not a liar.
This is an example from negative statement and the tag will be positive. He is not a liar, is he? He does not read a book. সে বইটি পড়ে না. Does he? Dear students, I want to switch on my Bangla version to make you understand easily. Please look at the board again, please. There is a definition in Bangla. কথোপকথনের সময় নিজের মতামতকে সমর্থন করে সেন্টেন্সের শেষে একটি সমর্থনসূচক প্রশ্ন সংযোগ করা হয়। এই ছোট প্রশ্নটিকে ইংরেজিতে ট্যাগ কোশ্চেন বলে। সাধারণত পজিটিভ স্টেটমেন্ট বা হ্যাঁ বোধক বাক্যের সাথে নেগেটিভ ট্যাগ এবং নেগেটিভ স্টেটমেন্ট বা না বোধক বাক্যের সাথে পজিটিভ ট্যাগ ব্যবহার করতে হয়। সাহায্যকারী ভার্বযুক্ত পজিটিভ ট্যাগ। হি ইজ এ লায়ার, সে একজন মিথ্যাবাদী। ইজন্ট হি, এখানে ইজ একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজ এর ব্যবহার করব ট্যাগ করতে, ইজন্ট হি। সাহায্যকারী ভার্ব বিহীন পজিটিভ ট্যাগ, যেটা আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স এবং পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স থেকে পেয়ে থাকি। হি রিডস এ বুক, সে একটি বই পড়ে। এই ক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডাজ ব্যবহার করব এবং পাস্ট ইনডেফিনাইটের ক্ষেত্রে ডিড ব্যবহার করব। হি রিডস এ বুক, ট্যাগ হবে ডাজন্ট হি। হি ইজ নট এ লায়ার, দিস স্টেটমেন্ট, এই বাক্যটি একটি নাবোধক বাক্য এবং এর ট্যাগটি হবে ইজ হি, পজিটিভ ট্যাগ। হি ডাজন্ট রিড এ বুক, সে একটি বই পড়ে না। Does he? সে কি বইটি পড়ে? So dear students, I want to show you some video clips that will be helpful to you to understand this lesson. And today I have arranged some video clips. Let's watch please. ফরমেশনের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি পয়েন্টস খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেই পয়েন্টসগুলো আমরা এই লেসনে আলোচনা করব। এখানে 4টি সিম্পল পয়েন্টস এখানে আলোচনা করা হয়েছে। চলো আমরা পয়েন্টসগুলো দেখি। চলো আমরা প্রথমে পয়েন্ট 1 নিয়ে আলোচনা করি। পয়েন্ট 1 আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কমা, অর্থাৎ কমা ইজ ইউজড বিটুইন দ্য মেইন সেন্টেন্স এন্ড দ্য ট্যাগ পার্ট। অর্থাৎ মেইন সেন্টেন্স যে অংশটি থাকবে, যেমন দিস ইজ ইওর বুক, এটি হচ্ছে আমার মেইন সেন্টেন্স, এবং ট্যাগ পার্ট হচ্ছে ইজন্ট ইট। এই দুইটি পার্টের মাঝখানে আমরা লাল অংশে দেখতে পাচ্ছি একটি কমা, অর্থাৎ এখানে কমাটিকে লাল করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের দেখার সুবিধার্থে, বোঝার সুবিধার্থে। তো মেইন সেন্টেন্স এবং ট্যাগের মাঝখানে কমা বসবে, এই বিষয়টি তোমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবে। পয়েন্ট 2 তে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবে মেইন সেন্টেন্সটি সাবজেক্ট নাউন যদি হয়, অর্থাৎ সেটি প্রপার নাউন, কমন নাউন, যেই ফর্মে থাকুক না কেন, আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম করবো তখন কিন্তু তার সাবজেক্টের নাউন ফর্ম থাকে না, সেটি পার্সোনাল প্রোনাউন চলে আসে। আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি রাহি হ্যাজ গান হোম, এখানে রাহি হচ্ছে আমার সাবজেক্ট এবং এটি প্রপার নাউন হিসেবে আছে। আমি যখন ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম করি তখন কিন্তু তার পার্সোনাল প্রোনাউন ফর্মকে আমরা নিয়ে আসবো হি। এই বিষয়টি তোমরা খেয়াল করবে। এখানে রাহি প্রপার নাউন, মেল সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য আমরা হি নিয়ে এসেছি। পয়েন্ট 3 তে আমরা আলোচনা করব ভার্বের উপরে ট্যাগ কোশ্চেন কিভাবে ডিপেন্ড করে। ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম করতে হলে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে মেইন সেন্টেন্সের যে ভার্বটি তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু ট্যাগ কোশ্চেনের ভার্বটি আসে, অর্থাৎ কন্ট্রাকশন ফর্ম যে করবা সেই জিনিসটি আসবে হচ্ছে মেইন সেন্টেন্সের মূল ভার্বের উপরে ভিত্তি করে। আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি শি ইজ ইওর সিস্টার, সে হচ্ছে তোমার, এখানে মূল ভার্বটি হচ্ছে আমার ইজ, যদিও মূলত সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, কিন্তু এই সেন্টেন্সে সে মূল ভার্ব, কারণ এখানে অন্য কোনো ভার্ব ব্যবহৃত হয় না। বি ভার্ব আমরা আগে বলেছি অনেক ক্ষেত্রে তারা মূল ভার্ব হিসেবে বসে যদি কোনো মূল ভার্ব ওই সেন্টেন্সে না থাকে। সেক্ষেত্রে বি ভার্ব থাকলে বা ডু ভার্ব থাকলে অথবা হ্যাভ ভার্ব থাকলে তো আমরা তাকেই আনি, সেক্ষেত্রে
সেক্ষেত্রে আমরা ইজকে নিয়ে আসবো। আর এতে যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে মেইন সেন্টেন্সটি, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন আসবে নেগেটিভ। দ্যাট মিনস কন্ট্রাকশন ফর্ম হবে ইজেন্ট, আর সাবজেক্ট তো প্রোনাউন ফর্মেই আছে, আমরা সাবজেক্টকে শি নিয়ে আসবো। তো এখানে ইজ হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এবং পজিটিভ, এই কারণে আমার ইজেন্ট শি হয়ে গেল। রাজু হ্যাজন্ট ডান হিজ হ্যাজ হি, এখানে হ্যাজ শব্দটি আসলো হ্যাজেন্টের উপরে ভিত্তি করে, কারণ এখানে আমাদের মূল ভার্বটি হচ্ছে ডান, হ্যাজ হচ্ছে তার অক্সিলারি ভার্ব, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্সটি, এই কারণে হ্যাজ আসছে, তার সাথে নট হয়নি। এই যে হ্যাজ আসলো, এই হ্যাজটি আসছে মূলত হ্যাজেন্টের উপর ভিত্তি করে। হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এগুলো যদি আমরা আগে বলেছি, যদি অক্সিলারি ভার্বগুলো বাক্যে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে নিয়ে আসি। সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ ভার্বটিকে আমরা নিয়ে এসেছি, আর নেগেটিভ ফর্ম ছিল বলে আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম করেছি। আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পল আমি দেখতে পাচ্ছি টমা গোজ টু স্কুল, এখানে কিন্তু কোনো অক্সিলারি ভার্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এখানে গোজ ভার্ব, এবং এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, কারণ এখানে ভার্বের সাথে একটা এস যুক্ত হয়েছে। টমা গোজ টু স্কুল আমরা আগেই জানি যে যদি মূল ভার্ব হিসেবে কোনো ভার্ব ব্যবহৃত হয় যেখানে অক্সিলারি ভার্বের কোনো ফর্ম না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডাজ অথবা ডু ডাজ, এই যে ডু বা ডাজ অথবা ডিড আসবো, ডিড তো আমরা এখানে দিতে পারবো না যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট আমরা আনতে হবে ডু অথবা ডাজ। এখন ডাজ আনবো কখন, আমরা আগেই জানি যে টমা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ভার্বের সাথে একটা এস বা ইয়েস থাকে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাজ, দ্যাট মিন্স টমা গোজ টু স্কুল, এক্ষেত্রে আমরা ডাজ আসবো। আর এখানে যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম ছিল, আমরা নেগেটিভ ফর্ম এনে কন্ট্রাকশন ফর্মটি বিল্ড করবো, সেক্ষেত্রে ডাজেন্ট। এবং টমা যেহেতু ফেমিনিন জেন্ডার, এখানে আমরা শি আনবো তার পরিবর্তে পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে। দ্যাট মিন্স গোজ হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্টে আছে এবং পজিটিভ সেন্টেন্স, মূল সেন্টেন্সটি, এই জন্য আমাদের ট্যাগ হয়ে গেল নেগেটিভ সেন্টেন্স। পয়েন্ট 4, আমরা এই পয়েন্টে আলোচনা করব ট্যাগ কোশ্চেনের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম নিয়ে। অর্থাৎ ট্যাগ কোশ্চেনটি যখন নেগেটিভ হয় তখন আমরা সেই ট্যাগ কোশ্চেনটিকে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে লিখি। অর্থাৎ আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনে যখন আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ডাজ আসবে, তার সাথে যদি নট হয়ে যায়, যুক্ত হয় নেগেটিভে, তখন ডাজ নট, সেটি না লিখে আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হিসেবে ডাজেন্ট ব্যবহার করব। এভাবে আমরা হ্যাজ নট হ্যাজেন্ট হয়ে যাবে, উইল নট ওন্ট হয়ে যাবে, ইজ নট ইজেন্ট, শুড নট শুডেন্ট। এভাবে আমরা এক্সাম্পলও দেখতে পাচ্ছি যে রুবেল ইজ গোয়িং টু স্কুল, ট্যাগ কোশ্চেনে কি আপনার সেটা হয়েছে ইজেন্ট হি। এখানে আমরা ইজ গোয়িং এই শব্দটি অ্যাফার্মেটিভ হওয়াতে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন হয়ে গেছে ইজেন্ট, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ইজ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ট্যাগ কোশ্চেনে গিয়ে সেই ইজের সাথে একটি নট যুক্ত হয়েছে ইজেন্ট। আর রুবেল যেহেতু সাবজেক্ট প্রোনাউন ফর্মে আছে, পার্সোনাল ফর্মে আছে, প্রপার নাউনে আছে, সেহেতু পার্সোনাল প্রোনাউন হিসেবে তার পরিবর্তে হি এসেছে। ট্যাগ কোশ্চেন কিভাবে গঠিত হয়ে থাকে সেই বিষয়টি আমরা এই লেসনে জানবো। তো আমরা জানি যে একটি সেন্টেন্সে মূলত মেইন ভার্ব থাকে, আবার কখনো কখনো মেইন ভার্বের সাথে টেন্সের প্রয়োজনে অক্সিলারি ভার্ব আনা হয়। তো যাই হোক, অক্সিলারি ভার্ব থাকলে আমরা কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম করব এবং অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা কিভাবে ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম করব, সেই বিষয়গুলো আমরা এই সেন্টেন্সে, এই লেসনে আমরা জানব। দে ওয়ারেন্ট আনহ্যাপি, তারা অখুশি বা অসুখী ছিল না। ওয়ার দে, আমরা এই সেন্টেন্স, মূল সেন্টেন্স কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ারেন্ট, এখানে ওয়ার বিভার্বটি মূল ভার্ব হিসেবে বসেছে। তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্ব হিসেবে এমিজার ওয়াজার বসে বা ডু ডাজ ডিড যদি কখনো বসে, কিন্তু সেই সেন্টেন্সে যদি অন্য কোনো ভার্ব না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই অক্সিলারি ভার্বটি মূলত মূল ভার্ব, এখানে ওয়ার মূল ভার্ব হিসেবে বসেছে। তো বি ভার্ব অথবা ডু ভার্ব অথবা হ্যাভ ভার্বের যে ফর্মগুলো আছে, হ্যাভ ডু ভার্বের ডু ডাজ ডিড, অথবা বি ভার্বের হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজার, এরা যদি বাক্যে থাকে তাহলে বুঝতে হবে অন্য কোনো ভার্ব তোমাকে আনতে হবে না ট্যাগ কোশ্চেন গঠন করার সময়, ওই যে ভার্বটি সেটিকে নিয়ে আসবে। তো আমরা ওয়ার ছিল, ওয়ারকে নিয়ে আসলাম, যেহেতু এটা নেগেটিভ ছিল সেহেতু আমরা কোশ্চেন ট্যাগটিকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ করে দিলাম, অর্থাৎ নটটাকে আমরা বাদ দিয়ে আমরা ওয়ার নিয়ে আসলাম। আর দে তো এখানে প্রোনাউন ফর্মে ছিল, আমরা দেকে নিয়ে আসলাম। দ্যাট মিন্স দে ওয়ারেন্ট আনহ্যাপির জন্য আমরা ট্যাগ কোশ্চেন করলাম ওয়ার দে। তো চলো এবার আমরা উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব, দ্যাট মিন্স অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া, আর সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো, আমরা তো মনে রাখবে যদি মূল সেন্টেন্সে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে, অর্থাৎ টু বি ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্ব অথবা টু ডু ভার্বের কেউ যদি আমরা না, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডু ডাজ ডিড আনবো, অর্থাৎ ডু ভার্বের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অনুযায়ী আমরা ট্যাগ
কোশ্চেনটা ফর্ম করব। তবে যদি টু ভার্ব থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকেই নিই। আমরা এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আই সেড, আমি সেটি বলেছি। দ্যাট মিন্স এটা পাস্ট টেন্স, সেড ভার্বের পাস্ট টেন্স হচ্ছে সেইড। যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স এবং এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, টু ডু, টু বি অথবা টু হ্যাভ ভার্বের কেউ নেই, দ্যাট মিন্স এটা ডু ডাজ ডিড আনতে হবে। তাহলে কাকে আনতে হবে? যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স তাহলে নিঃসন্দেহে ডিড হবে, তাহলে ডিড নিয়ে আসলাম। এখন আমার এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ, সেহেতু আমার নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে ডিডের সাথে আমরা নট যুক্ত করি ডিডের, অর্থাৎ কন্ট্রাকশন ফর্মটা হচ্ছে ডিডের। ডিডেরটা আমরা নিয়ে আসলাম আর সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম হিসেবে আই নিয়ে আসলাম। ডিডেরটাই ট্যাগ কোশ্চেন ফর্ম হয়ে গেল। আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি ইউ ডোন্ট রিকগনাইজ মি। এখানে কিন্তু ডু ভার্বটা হচ্ছে রিকগনাইজ, চিনতে পারা। কিন্তু আমরা পাশাপাশি আমরা ডু ভার্বের একটি ফর্ম দেখতে পাচ্ছি, তো যেহেতু ডু ভার্ব আছে সেহেতু আমরা ডুকে নিয়ে আসবো। আর যেহেতু এখানে নট ছিল অর্থাৎ নেগেটিভ ফর্ম ছিল, আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনটি কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে। দ্যাট মিন্স ডু ইউ, সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম ইউ নিয়ে আসলাম, দ্যাট মিন্স ডু ইউ। এবার আসে থার্ড এক্সাম্পল, শি ইটস মিট, সে মাংস খায়। এখানে ইটস এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, ইটের সাথে একটা এস যুক্ত হয়েছে, এই জন্য আমরা এখন ডু বা ডাজ এর ভিতরে যে কোনো নেই, তাহলে ডাজ ডু ডাজ, যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বা ডাজ খেয়াল রাখতে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অর্থাৎ ভার্বের সাথে যদি আমরা এস বা ইএস থাকে সেক্ষেত্রে ডাজ অথবা যেহেতু সেন্টেন্সটি নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন ফর্মে ডাজেন্ট শি। এবার আসো আমরা বাক্যে যদি মোডাল ভার্ব থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন কিভাবে করব। মনে রাখবে মূল সেন্টেন্সে অর্থাৎ মেইন পার্টে, সেন্টেন্সের মেইন পার্টে যদি মেইন পার্ট আমরা অ্যাসার্টিভ ফর্মটাকে বলছি সেন্টেন্সে, এটি মেইন ফর্ম, এটিও মেইন ফর্ম। তো যদি মেইন ফর্মে যদি আমরা দেখি, মেইন পার্টে যদি আমরা দেখি মোডাল ভার্ব আছে, এখানে আমরা কুড দেখতে পাচ্ছি, এখানে উইল দেখতে পাচ্ছি, এরকম যদি মোডাল ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনে সেই মোডালটি ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ মোডাল ভার্ব অক্সিলারি ভার্বের মতো, অক্সিলারি ভার্ব থাকলে আমরা যেরকম অন্য কোনো ভার্ব আনি না, আমরা ডু ডাজ ডিড আনি না, সেক্ষেত্রে মোডাল ভার্বের ক্ষেত্রে একই রুল, আমরা কোনো ডু ডাজ ডিড আনবো না ট্যাগ কোশ্চেনে, সেই মোডালটি দিয়ে। এবং খেয়াল রাখবে যদি নট থাকে তাহলে তো আমাদের মোডালের সাথে কন্ট্রাকশন ফর্মে নট দিতে হবে, এই বিষয়টি। তো আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি দে কুডন্ট হিয়ার মি, দে কুডন্ট হিয়ার মি, এখানে কুড নট কন্ট্রাকশন ফর্মে কুডন্ট, এই কুড আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে গেছে এবং সাবজেক্টের প্রোনাউন ফর্ম হিসেবে দে বসে গেছে। আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি ইউ ওয়ন্ট টেল এনিওয়ান, ওন্ট দ্যাট মিন্স উইল নট, উইল নট এর কন্ট্রাকশন হচ্ছে ওন্ট, উইল নট টেল এনিওয়ান, উইল চলে আসবে আর যেহেতু নট ছিল নটটা বাদ যাবে, ঠিক আছে, উইল ইউ। এবার আসো আমরা ট্যাগ কোশ্চেনে একটি মজার সেন্টেন্স আমরা দেখব। প্রত্যেকটি ট্যাগ কোশ্চেনে আমরা যে অক্সিলারি ভার্বটি থাকে সেই অক্সিলারি ভার্বটি আমরা ট্যাগ ফর্মে নিয়ে আসি এবং তার সাথে আমরা নট যুক্ত করে কন্ট্রাকশন ফর্ম গঠন করি। কিন্তু একটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, একটি অক্সিলারি ভার্বের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম, এম। বি ভার্বের এম ফর্মটি যদি বাক্যে বসে এবং সেটি অবশ্যই আই এর সাথে বসে, তাহলে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনে আর চলে এম আসে। কিভাবে? আই এম রানিং, আরএন্ট আই, এই বিষয়টি তোমরা একটু খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবে যে এম যদি থাকে, আই এম রাইট, আই এম ইন্টারেস্টেড, এই ধরনের যদি থাকে সেক্ষেত্রে আসবে আরএন্ট আই। এই ব্যতিক্রমটি তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবে। So dear students, I hope you have enjoyed the video clips, and these video clips will help you for better conception. So this is time for homework, and I have given 5 sentences both on positive and negative statements. You will solve this problem at home. So open your notebook and write down these sentences. The first one is she is pretty. The second one, the man is not working. The third one, they went there. Fourth one, birds can't swim. And fifth one,
he doesn't take exercise. Dear students, I hope your healthy and happy life, and thank you very much for your participation. Pray to Allah for me. Thank you very much.